किवें ने मेरे भैन भरा सारे माशाल्लाह खैरियत नाल होणगे। अस्सलाम वालेकुम। लो जी नाश्ता आ गया जी साडा, क्योंकि पहले मैं अंडे उबाल लए सीगे। मुबीन दी तबीयत दी खराबी दी वजह तो मैं कहा पुत्तर तेनों पहले दवां अंडे। ते इधर नसर वास्ते बनदे पे सी जी परौठे शरौठे। मुबीन बेचारे दी ते क्लास लगी हुई है अल्लाह दी तरफों, वो तो हजे नहीं पराठे शराठे खा सकता। तो असी क्या चलो तू अंडे शंडे खा पुत्तर, तू अपना अंडे खा के जान बना, क्योंकि डॉक्टर ने सख्ती नाल इन्हूं सारियां चीज़ों तो मना कर दिता है। तो चाय बनी पई सी ते काफ़ी टाइम हो गया, असी हजे तक नाश्ता नहीं सी कीता। इंदी च रात भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई ना, 4 बजे तो उल्टियाँ शुल्टियाँ हो रही सी इनू, तो काफ़ी तबीयत ख़राब। तो इन्हें ना रात दवाई की डोज भी खानी भुल गया। मेरे सिर च दर्द सी, मैं सो गई। तो मैनू कहा हुई सी, मैं कहा बेटा अपनी दवाई खा के सोई, लेकिन बच्चे ने तुहानू पता है भुल जाते हैं। तो बस अगर दुख वंडन दे हुंदे तो बंदा अपने बच्चों दुख वंड लवे, तो कोई माँ अपने बच्चों दुख ना होन देवे। तो लो जी इत्थे मैं क्या मैं चाह चूह पा लवां इहदे वास्ते भी, तो अपने वास्ते भी तो नाश्ता कर लिए। 2 अंडे उबाल कर ले सी मैं, तो अंडे उबाल के तो मैं नाल फिर मंगवाया इहदे वास्ते बिस्किट। तो अखां मेरियां भी नाल ही पईयां होईयां ने ट्रे दे विच। तो मैं क्या इन्हां नूं भी नाल चक के लै जावां, इन्हां इत्थे ही रह रू जान, तो फिर बाद च फिर मैनूं अखां चक्कन वास्ते अपने आना पवे। तो लो जी हुण असीं नाश्ता करन लगे। नाश्ते तो बाद मैनूं लैके जाना हॉस्पिटल, क्योंकि इनकी जिहड़ी तबीयत है काफ़ी ख़राब है। तो इन मैं क्या बेटा तो बिस्किट शिस्किट खा, कुछ खा, ताकि ना जो डॉक्टर को जाइए तो फिर कोई इंजैक्शन वगैरह अगर लगनगे भी सही ना, तो फिर मसलन के कोई पेट खाली नहीं ना होना चाहिए। तो इत्थे ना खेलता पे असी। बहरहाल असी उतों फिर निकले घरों तो पहुँचे हॉस्पिटल इन लगी जी ड्रिप लगन तो बाद फिर इन लगती पी सी सर्दी। नासर मैं क्या मैं तू घरों जाके इन वास्ते ना कोई कंबल कोई रजाई ले आ, क्योंकि ड्रिप जिन्नी देर च ख़त्म होंदी है तो फिर उन्नी देर दे विच ना मसलन के इनू सर्दी तो ना लगे। बहरहाल मैं फिर बाहर खड़ी हुई, ड्रिप ख़त्म हुई। फिर मैं कुड़ी नूं बुलावां जिहड़ी कंपाउंडर है, मैं क्या बेटा ड्रिप ख़त्म हो गई है, तो इनू हुण मैं क्या लैके जाना जे घर। उन्होंने क्या पहले नैपोलाइज करवा लो, उस तो बाद फिर घर जाना। मैं क्या चलो ठीक हो गया, बेहतर हो गया। बहरहाल दवाइयां लईयां इनदी सारा कुछ कर करा के, ते मसलन के नैपोलाइज भी करवाया, दवाइयां भी लईयां, लिखवाइयां डॉक्टर कोलों। फिर तरतीब पुछी दवाइयां दी भी किवें दवाई खिलानी हैगी पिलानी हैगी है। बहरहाल जो भी डॉक्टर दे मसलन के हुंदे ने, जे तुसीं एवें खाना तो यह खाना तो वह खाना, इनदी परहेज़ वो सारी उन्हें दस दित्ती मैनूं। इत्थे ते बरनौला जिहड़ा सी ना उन्हें लगाया, तो एक मसलन के उनके कोलों हिल हुल गया, तो दूसरी तो मैं क्या दूसरी साइड ते लगाया। इस जिहड़ी खराब वेन हो गई है इहदे ते नहीं लगना हुण, क्योंकि 3 दिन इन्हूं मुसलसल इंजैक्शन लगने ने, ते 3 दिन इत्थे आंदे रहना हैगा। तो तुहानूं पता है ना जो एक दफ़ा बच्चे बीमार हो जाते जल्दी ठीक कोई नहीं होंगे। घर पहुँचे हैं जी, घर पहुँच के मैं क्या लो जी अमरूदां दी चाट बना लवां। मैनूं बड़ी भुख लगी हुई सी, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया होया सी उही तुहाडे सामने अंडियां दा अंडा ते बस चाय, होर मैं कुछ नहीं लिया। मैं क्या इत्थे तुहानूं मैं दसदा कि किवें अमरूदां दी चाट बनाई दी है। तुहानूं तो पता कोई नहीं होना किवें बनाई दी है, मैं क्या थोड़ा जिहा मैं तुहाडी बाजी तुहानूं दस देवे। लो जी इत्थे असीं पुट्ठे पा लेने जी अमरूद कट के। पुट्ठे पाउण तो बाद इन्हां दा पेट चैक करदे जाना, वड्डे पीस बनाने ने, छोटे पीस नहीं बनाने। छोटे पीस बनावांगे तो कांटे दे विच नहीं ना आने, फिर फोक दे विच ते ज़रा फिर टेस्टी भी तो लगन ना। तो जे अगर असीं बहुते बरीक कुचरा कर लांगे ना, तो वो तो फ्रूट चाट टाइप दे बन जाणगे ना। अच्छा जी इत्थे मैं फिर की कर रही सी, कटिंग करदियां नाल दी नाल मैं बाउल च पा रही सी। बाउल च पाउण तो बाद मैं क्या भी लो जी हुण इन्हां दे वाखर मसाला मसूला भी तो पाना, लेकिन मुबीन वास्ते मैं सिंपल ही रखांगी। अपने वास्ते डालांगी बनावांगी मसलन के थोड़ी जी चीनी वगैरह ये वो मसाले जिवें हुंदे ने। तो लो जी तुसीं इत्थों तक पहुँच ही गए हो मेरी वीडियो देखदे होया, तो माशाअल्लाह तुसीं हुण लाइक कर दो, सबसक्राइब कर दो। जिहड़े नवें भैन भरा मेरी वीडियो देखते पे ने, तो वो ज़रा कमेंट कर देन चंगा जिहा सोहना जिहा मेरी वीडियो देख के, ते नाल फिर एक चंगा जिहा लाइक भी कर देन, ते चंगा जिहा मसलन के सबसक्राइब भी कर देन। चंगे भैन भरा ने ना, चंगे भैन भरा फिर एवें करदे हुंदे ने ना, साथ दिंदे हुंदे ने। लो जी इत्थे अमरूदां दी कटिंग शटिंग जिहड़ी हैगी वो साडी हो गई है। तो मैं क्या भी मुबीन दे जिहड़े ने एक पासे प्लेट च सादे कट ला, तो इन्हां दे विच फिर मैं ना पा लवां कुछ मसलन के चटपटा जिहा। तो इन्हां नूं ना फिर मैं थोड़ा जिहा पाया विच चाट मसाला, क्योंकि सिंपल अमरूद मेरे को तो खाधे कोई नहीं जाते। तो मुबीन नूं चाट मसाला वगैरह देना कोई नहीं, क्योंकि उनका गला जिहड़ा चैस्ट
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੀ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ख़राब ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਅਮਰੂਦ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮ ग़ਿਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਖਿਚੜੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਬੂਦਾਨਾ ਘਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਬੂਦਾਨਾ ਤੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੂਜਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮਿਕਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚਾਟ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪਕਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਿਚੜੀ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਨਮਕੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਖਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੂਦ ਖਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੂਦ ਖਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਬਰਨੌਲੇ ਸ਼ਰਨੌਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਖਿਚੜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾਲ ਦੂਲ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ ਮਿਕਸ ਦਾਲ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਸਿੰਪਲ ਦਾਲ ख़त्म ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ख़त्म ਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਮਿਕਸ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਪਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਵਲ। ਤੇ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਦੂਸਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਗੈਸ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ख़राब ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਗੈਸ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੈਸ, ਇੰਨਾ ਸੁਬਾਹ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 12 ਵਜੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 2 ਵਜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚਮਚ ਹੱਥ ਆਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਰਾਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਲੂ ਚਿਕਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਨ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੁਬੀਨ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ ਖਿਚੜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਭੁੰਨ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਖਿਚੜੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਜ, ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਖਿਚੜੀਆਂ ਮਿਚੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਪਿਆਜ਼ ਪਿਊਜ਼ ਭੁੰਨ ਲੈਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਲਸਣ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਜ਼ੂਰਾ ਇਹ ਉਹ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ। ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜੀ ਦਾਲ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਾਲ ਦਿੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਚਕੀ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ। ਇੱਧਰ ਰੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਖਾਣਾ ਲੇਟ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗੈਸ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। 2 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਗੈਸ ਆਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਬੀਨ ਦੀ ਖਿਚੜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਾਲ ਗਲਦੀ ਨਾ, ਬਸ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸੀਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਚਾਵਲ। ਆਪਾਂ
ਚਾਵਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਦਮ, 2 ਉਬਾਲੇ ਦਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਸਾਲਾ ਆਪੇ ਪੱਕਦੇ ਪੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਅਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੜਾਈ ਗੋਸ਼ਤ, 4 ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਜਾਂ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣੀ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਲੂ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਓ ਹੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਕੜਾਈ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਓ, 4 ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਰਮੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾ ਲਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਕਾਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣਾਏ ਸ਼ਲਜਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਲਜਮ ਹੀ ਖਾਧੇ। ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲਜਮ, ਕੱਲੀ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਾਏ। ਤੇ ਘਰ ਚਿਕਨ ਵੀ ਰਾਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਲਜਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਚਿਕਨ ਦਾ ਸਾਲਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਲਜਮ ਮੁਕਾਣੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣ ਨਾ ਖਾਣ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਿਚੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਤਵਾ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਨ ਬਚਿਆ ਬਾਉਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਕੁਛ ਧੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ 1-2 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਬੜ ਜਾਣਗੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਵੀਰਨੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਖਿਚੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੁਝ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਜੇ ਅਪਸੈਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਬੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਿਚੜੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਚਾਵਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਨੋ ਮੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਦੇਵੋ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਖਾਓ ਮੌਜਾਂ ਉਡਾਓ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੇ ਖਿਚੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ, ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਨਿਬੜ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।